हॅलो मॅम. हॅलो, तुमचा आवाज नाही येते मॅम. Hello, yes. Hello. हॅलो, हा येतो मॅम. Just we will start within few minutes. येस मॅम. Hello. Can you see the screen? Yes ma'am. Okay. So on last lecture, we have seen new type of frequency, cumulative frequency. Okay. So cumulative frequency, why it is required? Sometimes we want some direct result from the distribution. Okay. And for that purpose, we require the cumulative frequency distribution. For example, which kind of result we require here? We require, sometimes we need to find the number of students having marks less than 60. आपल्याला असे स्टुडंट डायरेक्टली माहित पाहिजे असतात डिस्ट्रीब्युशन मध्ये, आपल्याला रिझल्ट डायरेक्टली पाहिजे असतो. द नंबर ऑफ स्टुडंट्स हु गॉट द मार्क्स लेस दॅन 60 or the number of students having the marks of more than 70. Okay, so for such kind of result we require the cumulative frequency. Okay, so here we require this cumulative frequency. So these numbers are also frequencies. Okay, number पण दाखवतात आपल्याला frequency. ठीक आहे, म्हणजे बिलो 60 मार्क्स मिळालेले किती स्टुडंट आहेत हे फ्रिक्वेन्सीज दाखवतं. ठीक आहे, so here this is called as cumulative frequency. Okay, so there are again two types of cumulative frequency: less than cumulative frequency and greater than or किंवा more than cumulative frequency. Okay, cumulative frequency चे दोन टाइप आहेत: less than cumulative frequency and more than cumulative frequency. less than cumulative frequency काय दाखवते आपल्याला? the number which is less than, yes, upper limit. very good. Okay, so less than the number of observations which are less than the upper limit of the class, it's called as less than cumulative frequency of that class. Okay, so and similarly the number of observation which are more than lower class limit of class interval, okay, that is called as more than cumulative frequency. Okay, so ही एक अशी फ्रिक्वेन्सी आहे की जी more than लोअर लिमिट ऑफ द क्लास. ओके, प्रत्येक क्लासच्या लोअर लिमिट पेक्षा जास्त असलेले फ्रिक्वेन्सी कोण दाखवतो आपल्याला? मोर दॅन cumulative frequency. And less than cumulative frequency gives us the number of frequency which are less than upper limit of the
class. Okay, that is the main basic difference between less than cumulative frequency and more than cumulative frequency. Okay, so now we have seen yesterday also we have seen how to prepare the cumulative frequency. कशी बनवतो आपण cumulative frequency distribution. Less than cumulative frequency कशी बनवतो आपण. Yes. How we prepare less than cumulative frequency and more than cumulative frequency. Addition of frequency top to bottom. हा ओके. ऍडिशन टॉप पासून बॉटम पर्यंत केली आपण फ्रिक्वेन्सीची. ठीक आहे. सो ती कोणती फ्रिक्वेन्सी आहे. लेस दॅन कम्युनिटी. येस. आणि ऍडिशन बॉटम टू टॉप केलं तर ते काय कोणती फ्रिक्वेन्सी असणार आहे. मोर दॅनचं कंपॅरिझन कशाशी करतो आपण. येस. मोर दॅन कशाशी आपण कंपॅरिझन करतो. कशापेक्षा मोर असतात त्या. लोअर लिमिट. व्हेरी गुड. लोअर लिमिट ऑफ द पर्टिक्युलर क्लास. ओके. प्रत्येक लोअर लिमिटची आपण त्या मोर दॅनचं कंपॅरिझन करणार. आणि लेस दॅन कम्युनिटी फ्रिक्वेन्सी मध्ये लेस दॅन कशापेक्षा लेस दॅन असतात. अप्पर लिमिट ऑफ अपर लिमिट. पर्टिक्युलर क्लास. ओके. सो आपण काल एक्झाम्पल बघत होतो. सो लेट अस सी दिस टेबल फ्रिक्वेन्सी टेबल. आणि या फ्रिक्वेन्सी टेबल वरून आपण काय केलेलं आहे. लेस दॅन कम्युनिटी फ्रिक्वेन्सी आणि ग्रेटर दॅन किंवा मोर दॅन कम्युनिटी फ्रिक्वेन्सी टेबल आपल्याला बनवायचं आहे. ठीक आहे. सो दिस 2 column इज provided to you. Which 2 columns? Height in centimeter and number of persons. ओके. म्हणजे हा कोणता टाइपचा फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन आहे. Which type of distribution? Yes. फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन दिलंय की नाही तुम्हाला. एक डाटा जो आहे कलेक्टेड डाटा तो रॉ डाटा आहे. तो टॅब्युलर फॉर्म मध्ये दिलेला आहे. मग कोणत्या टाइपचं फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन टेबल आहे हा. Continuous. व्हेरी गुड. कंटिन्युअस फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन टेबल आहे. ठीक आहे. सो त्याच्यावरून तुम्हाला कम्युनिटी फ्रिक्वेन्सी तुम्हाला तयार करायची आहे. ठीक आहे. सो हिअर फर्स्टली वी ऑब्झर्व द frequency table carefully. Okay, so look here. Height is given in the form of continuous variable. First class is 140 to 145, 145 to 150, 150 to 155. या क्लासची विड्थ काय आहे सांगा. What is the width of the class? Yes. या प्रत्येक क्लासची विड्थ काय. साईज काय क्लासची. 5. अप्पर लिमिट या कशी काढतो आपण क्लास विड्थ. अप्पर लिमिट मायनस लोअर लिमिट. नो. अप्पर लिमिट काय 145 मायनस 140 किती आहे विड्थ 5. विड्थ म्हणजेच आपण इंटरवल म्हणतो त्याला. मग एच ने दाखवतो विड्थ. प्रत्येक क्लासची विड्थ जी आहे ती कॉन्स्टंट असते. येत्या लक्षात 5च आहे प्रत्येक क्लासची विड्थ. ठीक आहे. which kind of class is here, whether it is inclusive, exclusive. Exclusive class is here. सगळ्यांना समजते का मुलांनो. हो मॅम. BA or BSc ज्यांचे झालेले आहे ठीक आहे. ते 11th-12th स्टँडर्डला स्टॅटिस्टिक्स त्यांना असेल सब्जेक्ट. असणारच आहे सब्जेक्ट. बट दोज हू बिलॉंग्स फ्रॉम आर्ट साइड, हॅव यू अंडरस्टूड हाऊ मेनी स्टुडंट्स बिलॉंग्स फ्रॉम आर्ट साइड. येस. कॅन यू रेज युअर हँड. तिथे एक रेज हँड ऑप्शन असतो बघा. तुम्ही रेज करू शकता का ते हँड. तुमच्या स्क्रीनवर की ना ऑप्शन दिसेल तिथे. सेटिंग मोर मध्ये जावा. तिथे रेज हँड म्हणून ऑप्शन दिसेल. तो हँड रेज करा. those who belongs from art side. Yes. किंवा काय करा मला नेम्स सांगा तुम्ही कोण कोण आहेत असे.
How many of you belongs from art side? Okay. Rutuja Bendre. Yes. Dipali Khandekar. Okay. Again. अजून कोण आहे? Okay, only 2 students belongs from art side. Rutuja, Yes, ma'am. have you completed your graduation in art? Yes, ma'am. And Dipali? Okay. So I want to ask you one question to both of you. Have you understood whatever going on in the class? Yes, ma'am. Yes. Okay, very good. तर कधी पण डाऊट आला तरी तुम्ही अनम्यूट करून विचारू शकता. ठीक आहे? Okay. Sure, ma'am. Thank you. Okay. So look here. Here the continuous frequency distribution given. Continuous का म्हणलेलं आहे कारण का जे व्हेरिएबल आहेत ते ग्रुपच्या फॉर्म मध्ये आहेत त्याला आपण क्लास म्हणतो आणि या प्रत्येक क्लासची विड्थ जी आहे ती 5 आहे. राईट? ओके. आणि इथे त्याच्या समोर त्याची फ्रिक्वेन्सी दाखवलेली आहे त्या क्लासची फ्रिक्वेन्सी आणि ती फ्रिक्वेन्सी म्हणजे आपल्याला काय दाखवते की नंबर ऑफ पर्सन्स. ओके. दॅट मीन्स the persons which height belong in between 140 to 145 there are 3 persons. Okay. 145 to 150 ची फ्रिक्वेन्सी किती आहे? 13 आहे. याचा अर्थ असे 13 पीपल आहेत whose height is in between 145 centimeter to 150 centimeter. Okay. So अशा पद्धतीने तुम्हाला प्रत्येक क्लासची फ्रिक्वेन्सी दिलेली आहे. ठीक आहे. So if that is a classified data. ओके. सो कलेक्टेड डाटा तुम्ही कशामध्ये कन्वर्ट केला? क्लासिफाईड डाटा मध्ये कन्वर्ट केला म्हणजे याला आपण म्हणतो कंटिन्युअस फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन. आता याच्या पुढे जाऊन पण आपल्याला याला मॉडिफाय करायची गरज असते. मॉडिफाय म्हणजे काय की तुम्हाला अजून एका अशा इन्फॉर्मेशन मध्ये याला कन्वर्ट करावं लागते की जिथून तुम्हाला डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिळते. त्याच्यासाठीच आपण कम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी हा कन्सेप्ट यूज करतो. ठीक आहे. सो कम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी मध्ये बघा त्या फ्रिक्वेन्सीची ऍडिशन केली जाते टॉप टू बॉटम. ओके. टॉप टू बॉटम ऍडिशन केली तर तुम्हाला लेस दॅन अप्पर लिमिट च्या व्हॅल्यू तुम्हाला इथे फ्रिक्वेन्सीचा आकडा डायरेक्टली समजतो. ओके. सपोज इफ माय क्वेश्चन इज लाईक दिस, हाऊ मेनी ऑफ people belongs from or there are how many peoples who have the height less than 160 centimeter. ओके. माझा जर क्वेश्चन असं असेल की असे किती नंबर ऑफ पीपल्स आहेत की ज्यांची हाईट 160 सेंटीमीटर पेक्षा कमी आहे. ओके. सो कॅन यू टेल मी डायरेक्टली बाय युजिंग दीज 2 कॉलम्स? नो. ओके. बिकॉज दिस इज ओनली इन्फॉर्मेशन आहे. त्या प्रत्येक क्लासची फक्त फ्रिक्वेन्सी दाखवते पण तुम्ही डायरेक्टली म्हणू शकत नाही की सांगू शकत नाही की 160 सेंटीमीटर पेक्षा हाईट कमी असलेले इतके पर्सन्स आहेत. ओके. सो त्याच्यासाठी आपण लेस दॅन कम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सीचा यूज करतो. ठीक आहे. सो आता 1 बाय 1 बघूया आपण ही फ्रिक्वेन्सी कशी प्रिपेअर करायची. ओके. सो लुक हिअर. फर्स्टली टॉप टू बॉटम कडे जायचे. इथून सुरू करायची फर्स्ट फ्रिक्वेन्सी ऍज इट इज इथे लिहायची. ठीक आहे. ती फर्स्ट फ्रिक्वेन्सी त्याच्या नेक्स्ट क्लासच्या फ्रिक्वेन्सी मध्ये ऍड करायची. सो 13 + 3 करायचे. हिअर यू गॉट 16. ओके. आणि हा जो 16 आहे तो तुम्हाला काय आकडा दाखवतोय? 16 इज नथिंग बट नंबर ऑफ काय आहे? येस, number of people. Persons. Yes, number of people, number of person whose height is less than which number? Tell me. Whose height is 150. very good. Whose height is less than 150 centimeter. आता 150 बघा या सेकंड क्लासचा 150 अप्पर लिमिट आहे की नाही? मग 145 to 150 च लेस दॅन कम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी काय येणार? 16. येते लक्षात? म्हणजेच
असे 16 पीपल आहेत की ज्यांची हाईट 150 सेंटीमीटर पेक्षा काय आहे, कमी आहे. सो लेस दॅन कम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी कशाशी कम्पेअर केले जातं, अप्पर लिमिट ऑफ द क्लासेस. अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So now moving towards the next. आता नेक्स्ट क्लास फ्रिक्वेन्सी कम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी बनवायची. आता हे 16 नेक्स्ट क्लासच्या फ्रिक्वेन्सी मध्ये ऍड करायचे. सो 13 प्लस 16 हाऊ मच वी गॉट हिअर, 46. 46. आता हे 46 जे आहे ते काय दाखवतं आपल्याला, नंबर ऑफ पीपल लेस दॅन 155 सेंटीमीटर. Very good. Number of people whose height is less than which centimeter? How much centimeter? 155. 155 सेंटीमीटर. ओके, मग हा 46 म्हणजे काय असणार आहे या क्लासचा? येस, लेस दॅन. कम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी. हा, या क्लासची फ्रिक्वेन्सी सिंपल म्हटलं तर 30 येणार आहे. या क्लासची सिंपल फ्रिक्वेन्सी म्हणलं तर 30 असणार आहे. पण या क्लासची लेस दॅन कम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी म्हणलं तर ती किती येणार आहे? 46. Hello? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So the less than cumulative frequency of 150 to 155 centimeter is 46. याचा अर्थ असे 46 पीपल आहेत की ज्यांची हाईट 155 सेंटीमीटर पेक्षा कमी आहे. ओके, मग ती किती पण असू शकते, 155 सेंटीमीटरच्या आत किती पण हाईट असू शकते, किती पण ती व्हॅल्यू घेऊ शकते. ठीक आहे. सो इन दिस वे वी प्रिपेअर लेस दॅन कम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी table to find the number of frequency less than upper limit of the class. Okay, next 46 you have to add in frequency of next class. ही 46 जी आहे ती नेक्स्ट क्लासच्या फ्रिक्वेन्सी मध्ये ऍड करायचं. तुम्हाला काय मिळतं, 62, and that 62 represents the number of people whose height is less than 160 centimeter. ठीक आहे. Similarly, add 62 in this next class frequency. 62 next क्लासच्या फ्रिक्वेन्सी मध्ये ऍड करायचे. इथे मिळतं तुम्हाला 67, आणि हा 67 लास्टचा आकडा जो आहे तो आपले समेशन ऑफ एफ इतकं असतं. ठीक आहे. तुम्ही यांची सगळ्यांची ऍडिशन करा, तुम्हाला 67 मिळतं. म्हणजे समेशन एफ किती आहे आपलं, 67. याचा अर्थ तुम्हाला 67 पीपलचा डाटा दिलेला आहे, हाईटचा डाटा दिलेला आहे. ठीक आहे, आणि तो इथे इंडिकेट करतो. ठीक आहे, फ्रॉम टॉप टू बॉटम. हिअर वी गॉट द लेस दॅन कम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी. आता आपल्याला मोर दॅन कम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सीचा कॉलम तयार करायचे. ठीक आहे, मग आपण काय करतो आता सांगा, बॉटम कडून टॉप कडे जातो. ठीक आहे, सो बॉटम टू टॉप. Okay, so first of all you have to write last class frequency as it is. Okay, last class ची frequency as it is लिहायची. ठीक आहे. त्याच्या नंतर ती लास्ट क्लासची फ्रिक्वेन्सी त्याच्या आधीच्या क्लासच्या फ्रिक्वेन्सी मध्ये ऍड करायचे. सो 16 प्लस किती येणार, 5, 21 आलं. ठीक आहे. आता हे 21 काय दाखवतो तुम्हाला, 21 काय दाखवतो तुम्हाला, लेस दॅन Greater than lower limit. yes, 21 shows us number of people. म्हणजे ही एक फ्रिक्वेन्सी आहे, नंबर ऑफ पीपल. येस, ग्रेटर दॅन Lower limit. लोअर लिमिट. व्हेरी गुड. त्या क्लासचं लोअर लिमिट काय आहे सांगा, 155. 155. व्हेरी गुड, 155 सेंटीमीटर. ठीक आहे, याच्यासाठी मी आता वेगळा कलर यूज करते वाटलंच तर. आय विल यूज पिंक कलर और ग्रीन कलर. ठीक आहे. सो 21 काय दाखवतो की असे 21 पीपल्स आहेत की ज्यांची हाईट 155 पेक्षा जास्त आहे. ठीक आहे. सो मोर दॅन कम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सीचं कंपॅरिझन आपण लोअर लिमिटशी करणार आहोत, बिकॉज दिस नंबर और दिस फ्रिक्वेन्सी shows us
द नंबर ऑफ फ्रिक्वेन्सी ग्रेटर दॅन लोअर लिमिट ऑफ ऑल द क्लासेस. ठीक आहे. सो 21 जो आहे तो 155 सेंटीमीटर पेक्षा जास्त असलेले पीपल्स दाखवणार तुम्हाला. ठीक आहे. आता हे 21 हे त्याच्या आधीच्या क्लासमध्ये ऍड करायचे. सो ऍड करा 21 प्लस नेक्स्ट त्याच्या आधीच्या क्लासची फ्रिक्वेन्सी किती आहे 30. सो 21 प्लस 30 हिअर यू गॉट 51. ओके. आता हे 51 काय दाखवते सांगा. Number of people which is lower than 150 centimeter. No. Right? Tell me correctly. Number of people. Height is more than 150 centimeters. Again, who tell me correctly? Yes. Prathamesh. Number of people greater than 150 centimeter. What greater Yes, than? ma'am. Tell me correctly, no? Prathamesh. Number of people Yes, whose ma'am. height is greater than 150 centimeter. Very good, very good. Thank 51 काय दाखवतं आपल्याला नंबर ऑफ पीपल आहे हे चालू आहे बरं का आपलं आता सध्या. आणि हे 51 कोणत्या क्लासची फ्रिक्वेन्सी आहे 150 to 155 ची मोर दॅन कम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी आहे. ठीक आहे. सो 51 आपल्याला काय दाखवतंय नंबर ऑफ पीपल दाखवतोय. ठीक आहे. दॅट पीपल हुज हाईट इज ग्रेटर दॅन व्हॉट लोअर लिमिट. येते का लक्षात ग्रेटर दॅन लोअर लिमिट. अँड व्हॉट इज द लोअर लिमिट ऑफ दॅट क्लास 150 सेंटीमीटर. येते लक्षात. ओके. सो असे 51 पीपल आहेत की ज्यांची हाईट काय आहे 150 सेंटीमीटर पेक्षा जास्त आहे. ओके. हे काय दाखवतं आपल्याला मोर दॅन कम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी. ओके. आता आपण टॉप टू बॉटम बॉटम टू टॉप कडे चाललेलो आहे. 5 ऍज इट इज 5 इथे घेतलं. ठीक आहे. सो 5 मध्ये आपण 16 ऍड केलं. हे आता साइडला ठेवा. हा कॉलम जरा साइडला ठेवा तुम्ही. जस्ट वेट. ओके. हे जरा साइडला ठेवा तुम्ही. हे लेस दॅन नाही. आता ह्याच्याकडे नका बघू. आपण मोर दॅन ची फ्रिक्वेन्सी प्रिपेअर करतोय. ठीक आहे. So all of you pay attention. So 5 firstly we will write as it is. So 5 plus त्याच्या आधीची क्लासची फ्रिक्वेन्सी ऍड करायची. 5 plus 16 here 21 काय दाखवतंय number of people whose height is greater than 155 सेंटीमीटर. ठीक आहे. बिकॉज 21 ही कोणत्या क्लासची मोर दॅन कम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी आहे 155 to 160. ठीक आहे. नाउ 21 you have to add this 21 in previous class ची फ्रिक्वेन्सी. प्रिव्हियस क्लास त्याचा कोणता आहे 150 to 155. त्याच्यामध्ये 21 ऍड करायचं. सो 21 प्लस 30 किती मिळालं तुम्हाला 51. 51 काय दाखवतंय 51 shows us number of people whose height is greater than 150 centimeter. 150 centimeter. ओके. सो हे 51 कोणत्या क्लासची फ्रिक्वेन्सी आहे नॉट ओनली फ्रिक्वेन्सी इट इज मोर दॅन कम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी 150 to 155 सेंटीमीटर. ओके. नेक्स्ट क्लासची कम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी कशी बनवणार 51 कशात ऍड करणार प्रिव्हियस क्लासच्या फ्रिक्वेन्सी मध्ये ऍड करायचं. 51 प्लस 13 किती मिळालं तुम्हाला 64. ओके. 64 काय दाखवतो तुम्हाला द नंबर ऑफ पीपल हुज हाईट इज ग्रेटर दॅन
145. 145. 145 centimeter, because 64 is a more than cumulative frequency of 145 and 150 class. याची more than cumulative frequency आहे. मग कोणत्याही क्लासची जर more than cumulative frequency असेल तर त्याचं कंपॅरिझन नेहमी आपण लोअर लिमिटशी करतो. ओके, हे लक्षात आलं पाहिजे तुमच्या प्रत्येक वेळेस. ठीक आहे. नेक्स्ट क्लासची फ्रिक्वेन्सी कशी तयार करणार? 64 त्याच्या प्रिव्हियस क्लासच्या फ्रिक्वेन्सी मध्ये ऍड करायचे. 67 मिळालं. ओके, आणि 67 काय दाखवतो आपल्याला? Number of people. येस, नंबर ऑफ पीपल हुज हाईट इज ग्रेटर दॅन व्हॉट? Whose height is greater than 140. 140 centimeter. 140 सेंटीमीटर. आता इथे एक ऑब्झर्व करू शकता की लास्ट जी फ्रिक्वेन्सी मिळालेली आहे ती कशी आहे? समेशन एफ इतकी आहे. म्हणजे 67 तुम्हाला काय दाखवतो? टोटल नंबर ऑफ ऑब्झर्वेशन. ओके, टोटल नंबर ऑफ ऑब्झर्वेशन म्हणजे काय? तुम्हाला एक डाटा दिलेला आहे. किती पीपलचा दिलेला आहे? 67 पीपलचा दिलेला आहे. येते का लक्षात? त्यामुळे समेशन एफ हे बरोबर 67च येणार आहे. आणि लेस दॅन कम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी मध्ये लास्ट जो नंबर आणि मोर दॅन कम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी मध्ये फर्स्ट जो नंबर असणार आहे तो आपल्याला काय दाखवणार आहे? टोटल नंबर ऑफ ऑब्झर्वेशन. म्हणजे इतके ऑब्झर्वेशन आहेत, म्हणजे 67 पीपलची हाईट दिलेली आहे. ठीक आहे. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ लेस दॅन कम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी अँड मोर दॅन कम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी. हॅव यू अंडरस्टूड? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Is Yes, any ma'am. doubt in this case? Oh, ma'am. No, madam. ओके, सो हे जस्ट इंट्रोडक्शन आहे बघा. सो हे समजून घ्यायचे. ठीक आहे. सो हे टेबल कसा रीड करायचा? ओके, फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन टेबल, देन लेस दॅन कम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन टेबल, मोर दॅन कम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन टेबल, हा अशा पद्धतीने आपण रीड करतो. ठीक आहे. सो दिस इज अबाउट द cumulative frequency of continuous frequency distribution. Okay, you want to write this table? लिहायचा हा टेबल लिहून घ्या, म्हणजे समजून येईल तुम्हाला. ज्या वेळेस आपण समजून घेतो त्यावेळेस लगेच लिहून घ्यायचंय. ठीक आहे. सो राईट डाऊन द हेडिंग cumulative frequency distribution table. मॅम काल होमवर्क केलाय आम्ही, म्हणजे मी. ओके, मग समेशन एफ किती आली कालच्या होमवर्क मध्ये? 49 आली मॅम माझी. 40. येस, डेफिनेटली. 40. जेवढा डाटा दिलेला असतो ना तुम्हाला, जेवढे नंबर ऑफ ऑब्झर्वेशन असतात ना तेवढे समेशन एफ दाखवत असते. ठीक आहे. येस मॅम, 39 आली माझी. हा, येस. So write down this table. Just write down at the side heading cumulative frequency. Write down this example. हे कसं बनवलं हे पण शॉर्टकट मध्ये लिहूया आपण. हे टॉप टू बॉटम कडे चाललेलो आहे. हे 3 ऍज इट इज 3 इथे घेणार. ओके, सो 13 मध्ये हे 3 ऍड करणार. 16 मिळतं तुम्हाला. 30 मध्ये 16 ऍड करणार, तुम्हाला 46 मिळणार. प्लस 46 करणार 62 मिळणार. प्लस 62 करणार 67. ओके, दिस इज समेशन एफ 67. हे पण 67. आता इथे ना आपण बॉटम कडून टॉप कडे जाणार. 5 ऍज इट इज. नेक्स्ट 16 मध्ये 5 ऍड करणार. तर व्यवस्थित लिहा तुम्ही नोटबुक मध्ये. 16 plus 5 21, then 21 plus 30 51, then 51 plus 13 64, 64 plus 3 67. Okay. आले ऑपरेशन.
write down fast. Done, ma'am. Yes, ma'am. Done. Okay. So understanding is important. Afterwards, you can write down all these things in your regular notebook properly. ठीक आहे. सो या टेबलचं जे डिस्क्रिप्शन आहे जे आपण आता डिस्कस केले ते सगळं खाली दिलेलं आहे. ठीक आहे. जे आपण टेबल प्रिपेअर करताना जे आपण डिस्कशन केलेले आहे ना, कोणती फ्रिक्वेन्सी, लेस दॅन व्हॉट नंबर, ग्रेटर दॅन विच नंबर. ओके. सो हे डिस्क्रिप्शन सगळं खाली दिलेलं आहे. व्यवस्थित रेग्युलर नोटबुक मध्ये लिहायचंय. ठीक आहे. So here the classification part of this descriptive statistic is over. ठीक आहे. सो आतापर्यंत आपण काय काय बघितलं, डेफिनेशन बघितली स्टॅटिस्टिकची. देन वी हॅव सीन मेन 2 टाइप्स ऑफ स्टॅटिस्टिक. कोणते 2 टाइप्स आहेत स्टॅटिस्टिकचे? जस्ट रिव्ह्यू करूया फास्ट. Descriptive statistic, Descriptive. inferential Inferential. statistics. व्हेरी गुड. डिस्क्रिप्टिव्ह स्टॅटिस्टिक अँड इन्फेरेन्शियल स्टॅटिस्टिक. डिस्क्रिप्टिव्ह स्टॅटिस्टिक म्हणजे काय? The branch of statistics that focuses on collecting, summarizing, and presentation of set of data is called a descriptive statistic. Very good. The statistic, descriptive statistic म्हणजे काय? It is nothing but 5 steps. Which 5 steps? Collection, classification, then analysis, presentation, analysis, and interpretation of data. ठीक है. So, and inferential statistic is nothing but it is the branch of statistic which deals with or which allow to draw any conclusion. आपण काय करतोय? डिस्क्रिप्टिव्ह स्टॅटिस्टिकचा यूज करून कन्क्ल्युजन फाइंड करतो. त्या प्रोसिजरला काय म्हणायचंय? इन्फेरेन्शियल स्टॅटिस्टिक. त्याला आपण इन्फेरेन्शियल स्टॅटिस्टिक म्हणतो. ठीक आहे. सो इन आवर बिझनेस स्टॅटिस्टिक सब्जेक्ट वी आर डीलिंग विथ ओनली डिस्क्रिप्टिव्ह स्टॅटिस्टिक. ठीक आहे. म्हणजे आपण जे टॉपिक मध्ये शिकणार आहोत ते स्टॅटिस्टिकल टूल्स शिकणार आहोत. ठीक आहे. which are helpful to summarize the data, which is helpful to analysis, interpretation. अशा रॉ डाटा आपण व्यवस्थित पद्धतीने प्रेझेंट करायला शिकणार आहोत by using some statistical tools. ओके. सो त्यातला आपण फर्स्टली डेफिनेशन बघितली, त्याच्यानंतर डाटाचे सोर्सेस बघितले, प्रायमरी सोर्स, सेकंडरी सोर्स. ठीक आहे. डाटाचे टाईप बघितले, क्वालिटेटिव्ह डाटा, क्वांटिटेटिव्ह डाटा. क्वालिटेटिव्ह म्हणजे काय? जो डाटा क्वालिटीच्या फॉर्म मध्ये असतो त्याला क्वालिटेटिव्ह डाटा म्हणतो. क्वांटिटेटिव्ह डाटा मीन्स व्हॉट? द डाटा विच इज इन द फॉर्म ऑफ Number. number. That is called as quantitative Numerical. data. Yes. क्वालिटेटिव्ह डाटा हा कोणत्या फॉर्म मध्ये एक्सप्रेस करतो सांगा? Attributes. ऍट्रिब्यूट्स. ओके. क्वालिटीलाच आपण ऍट्रिब्यूट्स म्हणणार. आणि क्वांटिटेटिव्ह डाटा कोणत्या फॉर्म मध्ये आपण एक्सप्रेस करतो? Variable. व्हेरिएबल. ओके. व्हेरिएबल म्हणजे अशी क्वांटिटी की ज्याची एक फिक्स व्हॅल्यू नसते. द व्हेरिएबल क्वांटिटी विच हॅव डिफरंट व्हॅल्यू अकॉर्डिंग टू पर्सन, इंडिव्हिज्युअल टू इंडिव्हिज्युअल. ठीक आहे. व्हेरिएबल मध्ये आपण एक्सप्रेस करतो क्वांटिटेटिव्ह डाटा. सो देर आर अगेन 2 टाइप्स ऑफ व्हेरिएबल. Which 2 types? Discrete variable, continuous variable. Continuous. Very good. The discrete variable and continuous. Discrete means what? If the data is countable and whose range is minimum, then this kind of variable is called as discrete variable. जी variable quantity जी आहे जी countable value घेते,
आणि ज्याची रेंज कशी असते, स्मॉल असते, त्याला आपण डिस्क्रीट डाटा म्हणतो. कंटिन्युअस डाटा मीन्स व्हॉट, द व्हेरिएबल or the quantity which can take maximum value within certain range. एका सर्टन रेंज मध्ये, एका सर्टन लिमिटेशन मध्ये ती मॅक्झिमम व्हॅल्यू घेतो. सो ज्या डाटाची रेंज मॅक्झिमम असते तर आपण त्याला कंटिन्युअस डाटा म्हणतो. ठीक आहे, कंटिन्युअस व्हेरिएबल म्हणतो. ठीक आहे, हे झालं क्वालिटेटिव्ह क्वांटिटेटिव्ह डाटा बद्दल. त्याच्यानंतर आपण सेकंड स्टेपला गेलो की क्लासिफाय कसा करायचा डाटा. ठीक आहे, सो क्लासिफाय कसा करतो डाटा, बाय युझिंग फ्रिक्वेन्सी. फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन. म्हणजे दिलेला रॉ डाटा आपण क्लासिफाय करतो, एका टॅब्युलर फॉर्म मध्ये आणून ठेवतो आणि जिथून आपल्याला काहीतरी इन्फॉर्मेशन मिळते. म्हणजे आपण दिलेला रॉ डाटा इन्फॉर्मेटिव्ह मोड मध्ये आणून ठेवतो. ठीक आहे, बाय युझिंग फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन. अगेन देर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन, डिस्क्रीट फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन, कंटिन्युअस फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन. डिस्क्रीट मध्ये काय असतं, व्हेरिएबल जो आहे तो सेपरेट डिस्टिंक्ट नंबर मध्ये रिप्रेझेंट केला जातो. सिंगल नंबर मध्ये आपण रिप्रेझेंट करतो व्हेरिएबल. पण कंटिन्युअस कंटिन्युअस फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन टेबल मध्ये व्हेरिएबल कसा असतो, एका ग्रुपच्या फॉर्म मध्ये असतो. हे बघा, हे एक्झाम्पल समोरच आहे. व्हेरिएबल कसा असतो, ग्रुपच्या फॉर्म मध्ये, त्याला आपण क्लास म्हणतो. ठीक आहे, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन. दॅट पार्ट इज ओव्हर हिअर. ठीक आहे, सो इथून पुढे जे आपण बघणार आहोत की रिप्रेझेंटेशन कसं करायचं डाटा. ठीक आहे, आतापर्यंत बघितलं की आपण एखादा डाटा टॅब्युलर फॉर्म मध्ये कसा आणून ठेवायचा की जेणेकरून तिथून आपल्याला इन्फॉर्मेशन मिळेल. ठीक आहे, सो आता आपण इथून पुढे काय बघणार आहोत की एखादा डाटा ग्राफिकल वेने रिप्रेझेंट कसा करायचा, बाय युझिंग डिफरंट ग्राफ्स. ओके, मग ती ग्राफिकल वेने रिप्रेझेंट डाटा करताना कोणते ग्राफ आपण यूज करतो, कसे ड्रॉ करायचे ते ग्राफ, ते आपण सगळे डिटेल्स काय करणार आहोत या पॉइंट मध्ये शिकणार आहोत. ओके, सो व्हॉट इज आवर नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक, दॅट इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक. ओके, आफ्टर दॅट टॉपिक विल बी ओव्हर. आणि हे जस्ट तुम्हाला इंट्रोडक्शन आहे. ठीक आहे, सो लुक ॲट हिअर. Here, so here now we are going to learn how to represent the data. That means last point of this part, that means the graphical and diagrammatic representation of data. Okay, एखादा डाटा ग्राफिकल वेनी रिप्रेझेंट कसा करायचा ते आपण इथे शिकणार आहोत. वेगवेगळे ग्राफ्स असणार आहेत. ओके, सो वन बाय वन we will see. Firstly, we see that which type of graphs. Okay, so graph चे type बघा, line diagram, then bar diagram, then rectangle diagram, and last one pie diagram. Okay, so these are the types of graph. ओके, हे काय आहेत, ग्राफचे टाइप आहेत. या ग्राफचा यूज करून आपण काय करतो, आपला जवळचा जो क्वांटिटेटिव्ह डाटा आहे तो ग्राफिकल वेच्या फॉर्म मध्ये आपण रिप्रेझेंट करतो. ठीक आहे, सो फर्स्ट वन इज लाईन डायग्राम. सो वन बाय वन वी विल सी व्हॉट इज मीन बाय लाईन डायग्राम. व्हेरी सिंपल, खूप सिंपल आहेत हे. जस्ट आपण बघूया लाईन डायग्राम कसं असतं, ग्राफिकल वेनी लाईन डायग्राम कसं रिप्रेझेंट करतो. ठीक आहे, सो हे जे असे ग्राफ आहेत की या ग्राफ कडे नुसतं बघितलं तरी आपल्याला तिथून इन्फॉर्मेशन मिळते. ओके, सो दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड एज ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन ऑफ डाटा. ओके, सो तुम्ही बघत मॅच, क्रिकेट मॅच वगैरे बघता. ठीक आहे, सो साईडला क्रिकेट मॅच बघताना रन रेटचा ग्राफ दाखवतात. ठीक आहे, सो जस्ट तुम्ही तो ग्राफ जरा थोडासा स्टडी केला, रीड केला तर तुम्हाला लगेच इन्फॉर्मेशन मिळते की बाबा ओव्हरऑल आतापर्यंत सपोज 45 ओव्हर झालेले आहेत, 45 ओव्हर मध्ये किती रन झालेले आहेत प्रत्येक ओव्हर मध्ये. ही सगळी जी इन्फॉर्मेशन आहे ते सिंपल त्या डाटा थ्रू आपल्याला, त्या ग्राफ थ्रू आपल्याला मिळत असते. ठीक आहे, सो वी आर हिअर गोइंग टू लर्न हाऊ टू रिप्रेझेंट द क्वांटिटेटिव्ह डाटा थ्रू ग्राफ. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लाईन डायग्राम. ओके, लाईन डायग्राम कशाला म्हणतात बघा, आता ग्राफ मध्ये आपल्याला माहितीये
जी हॉरिझॉन्टल लाईन असते, जी आडवी रेष असते की नाही ग्राफ मध्ये, ती काय रिप्रेझेंट करते? X axis. X axis. Very good. This is your. I know time is over. Just I will take 5 minutes. This is your X axis. Okay. And this vertical line is called as Y axis. Yes. हे तर आपल्याला बेसिकली सर्वांना माहितच आहे. ठीक आहे. सो 2 डायमेन्शनल ग्राफ वरती आपण काय करणार आहे, हे ग्राफ आपण ड्रॉ करणार आहोत. ठीक आहे. सो एक्स ऍक्सिस वरती आपण एक व्हेरिएबल अलाउट करणार आणि वाय ऍक्सिस वरती एक व्हेरिएबल आपण घेणार आहोत. ठीक आहे. आता इथे एक्झाम्पल बघूया. सो लाईन ग्राफ म्हणजे काय? जो ग्राफ लाईन, ज्या ग्राफ मध्ये लाईन्स असतात, व्हर्टिकल लाईन्स असतात, त्याला आपण कसला ग्राफ म्हणणार आहोत? सिंपल लाईन ग्राफ. ठीक आहे. जो डाटा किंवा जो ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन लाईन थ्रू असणार आहे, लाईक दिस स्टँडिंग लाईन. ओके, लाईक दिस. ओके. सो दिस काइंड ऑफ ग्राफ इज कॉल्ड ऍज लाईन ग्राफ. ठीक आहे. आता हा कसा काढायचा बघूया. एक सिंपल एक्झाम्पल बघूया. इथे एक्झाम्पल काय दिले तुम्हाला? study on the number of accidents in year 2015 in particular area is given below. आता ह्या जो क्वांटिटेटिव्ह डाटा आहे तो कशाचा, कोणता डाटा आहे? नंबर ऑफ ऍक्सिडेंट्स 2015 मध्ये झालेले नंबर ऑफ ऍक्सिडेंट्स आहेत. ठीक आहे. सो तो डाटा तुम्हाला टॅब्युलर फॉर्म मध्ये दिलेला आहे. टॅब्युलर फॉर्म म्हणजे ऑलरेडी तुम्हाला एक फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन टेबल प्रोव्हाइड केलेलं आहे. ठीक आहे. आता हे मला सांगा, कोणतं फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन टेबल आहे? Discrete. व्हेरी गुड. कारण का जो मंथ जो आहे की नाही, तो मंथ तुमचा व्हेरिएबल रिप्रेझेंट करतो. व्हेरिएबल म्हणजे काय? तुमचे मंथ आहेत. ठीक आहे. 1 2 3 4 असे किती मंथ असतात एका वर्षात? 12 मंथ्स असतात. ठीक आहे. सो हे कोणत्या टाईपचा डाटा आहे? डिस्क्रीट फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन आहे. ठीक आहे. कारण हे जे व्हेरिएबल आहे तो कसला व्हेरिएबल आहे? तुमचा डिस्क्रीट व्हेरिएबल आहे. आणि त्या प्रत्येक महिन्यासमोर तुम्हाला एक नंबर दिलेला आहे, त्याला म्हणायचे फ्रिक्वेन्सी. आणि ती फ्रिक्वेन्सी म्हणजे काय काय दाखवतं? नंबर ऑफ ऍक्सिडेंट इन दॅट पर्टिक्युलर मंथ. आता 1 च्या समोर 21 आहे, याचा अर्थ जानेवारीमध्ये 21 ऍक्सिडेंट झालेले आहेत. सेकंडच्या समोर 27 आहे, याचा अर्थ फेब्रुवारी मंथ मध्ये 2015 मध्ये किती ऍक्सिडेंट झालेले आहेत? 27 ऍक्सिडेंट झालेले आहेत. ठीक आहे. म्हणजे त्या डाटामध्ये 2 हा नंबर किती वेळा रिपीट झालेला असेल? येस. 2 ची फ्रिक्वेन्सी 27, याचा अर्थ काय? 27 times repeat. येस, 2 नंबर इज रिपीटेड 27 टाइम्स. याचा अर्थ की सेकंड मंथ मध्ये 27 ऍक्सिडेंट झालेले, याचा अर्थ हा आहे. ठीक आहे. सो या डिस्क्रीट फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन टॅब्युलर फॉर्मचा आपल्याला ग्राफिकल फॉर्म मध्ये रिप्रेझेंटेशन करायचंय बाय युझिंग लाईन डायग्राम. ओके. सो एक्स ऍक्सिस वरती काय घ्यायचं? तुम्ही व्हेरिएबल क्वांटिटी घ्यायची. व्हेरिएबल म्हणजे इथे काय आहे? मंथ घ्यायचे. ठीक आहे. आणि वाय ऍक्सिस वरती काय घ्यायचे? फ्रिक्वेन्सी घ्यायची. वाय ऍक्सिस वरती आपण नेहमी काय घ्यायचं? फ्रिक्वेन्सी घ्यायची. आणि एक्स ऍक्सिस वरती जी आहे ती व्हेरिएबल क्वांटिटी घ्यायची. ऑलवेज व्हाईल ड्रॉइंग द ग्राफ. ओके. प्रत्येक वेळेस ग्राफ ड्रॉ करताना आपण एक्स ऍक्सिस वरती व्हेरिएबल क्वांटिटी घ्यायची. मग तो व्हेरिएबल कंटिन्युअस असू दे किंवा डिस्क्रीट असू दे. एक्स ऍक्सिस वरती व्हेरिएबल, वाय ऍक्सिस वरती फ्रिक्वेन्सी घ्यायची. ठीक आहे. आता तुम्हाला माहितीये की ग्राफ मध्ये लाईन्स असतात, त्या प्रत्येक 2 लाईन मध्ये किती छोट्या छोट्या लाईन्स असतात सांगा? 10. ओके. असे 10 लाईन्स असतात. ओके. आणि हे जे हे दाखवतो, हे याला म्हणायचं 1 युनिट किंवा 1 सेंटीमीटर म्हणू शकतो त्याला. ठीक आहे. एका सेंटीमीटर मध्ये 10 लाईन्स असतात, त्याला आपण 10 मिलीमीटर म्हणतो. ठीक आहे. सो याला आपण आता आपल्याला काय करायचे? स्केल डिसाइड करायचे. ठीक आहे. सो स्केल कसा डिसाइड करतो आपण? एक मिनिट.
आपल्याला स्केल डिसाइड करायचे. तुम्ही तुमच्या पद्धतीने स्केल डिसाइड करू शकता. ठीक आहे. फॉर एक्झाम्पल बघा, इथे एक्स ऍक्सिस वरती बघा, एक्स ऍक्सिस वरती बघा 1 सेंटीमीटर स्केल कसं डिसाइड करायचं बघा. स्केल ऑन एक्स ऍक्सिस. एक्स ऍक्सिस वरती आपण काय घेतोय, व्हेरिएबल घेतोय. व्हेरिएबल कसे आहेत, फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, अशी किती 12 मंथ्स आहेत. सो मी एक्स ऍक्सिस वरती कसं घेतलं, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मंथ घेतला मी. ठीक आहे. 1 सेंटीमीटर म्हणजे तुमचा 1 मंथ दाखवतो. मी असा स्केल घेतला. ठीक आहे. तुम्ही 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मंथ पण घेऊ शकता. 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मंथ असं सुद्धा स्केल तुम्ही डिसाइड करू शकता. पण जे आपल्याला इन जनरल कम्फर्टेबल वाटतं ते स्केल आपण डिसाइड करतो. आता तुमचा व्हेरिएबल काय दाखवतो, मंथ दाखवतोय की नाही. सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू तुम्ही काय घेतलं, 1 month. 1 मंथ. म्हणजे 0 पासून ते 1 पर्यंत हे जे आहे, हे एवढा गॅप आहे, तो काय दाखवतो आपल्याला, 1 मंथ दाखवतो. 1 month. येते लक्षात. ओके. सो 2 सेंटीमीटर म्हणजे काय असणार आहे सांगा, एक्स ऍक्सिस वरती 2 month. 2 2 मंथ. month. हे 2 मंथ दाखवणार. सिमिलरली 3 मंथ, 0 पासून 3 पर्यंत आपण गेलो, हे काय दाखवतो एवढा गॅप, 3 month. 3 months. 3 months. Okay, so in this way, on x-axis we select scale 1 centimeter is equal to 1 month. Okay, तसंच y व्हेरिएबल वरती आता काय स्केल सिलेक्ट केले बघा. ऑन y axis काय घेतलंय सांगा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू काय घेतलंय सांगा, ग्राफ वरती दिसतंय तुम्हाला. 5 accidents. येस, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 ऍक्सिडेंट घेतलेले. ठीक आहे. तुम्ही 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 सुद्धा घेऊ शकता. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 ऍक्सिडेंट सुद्धा घेऊ शकता, ऍज कम्फर्टेबल. ओके, जसं तुम्हाला कम्फर्टेबल वाटतं तसं तुम्ही हे स्केल चूज करू शकता. इट डिपेंड्स ऑन यू. हे स्केल कसं डिसाइड करायचं हे आपल्यावरती डिपेंड आहे. ठीक आहे. पण जे तुम्ही स्केल घेतले त्याच्यानुसार हा ग्राफ ड्रॉ करायचा आहे. ठीक आहे. आता ग्राफ कसा ड्रॉ करायचा बघा. ठीक आहे. सो 1 सेंटीमीटर म्हणजे हे 5 दाखवते. 5 म्हणजे काय, 5 ऍक्सिडेंट. ओके. 2 सेंटीमीटर म्हणजे 10 दाखवतं, म्हणजे 10 ऍक्सिडेंट दाखवतं. ठीक आहे. सो अशा पद्धतीने y ऍक्सिस घेतलाय. ठीक आहे. आता 1 by 1 आपल्याला ग्राफ ड्रॉ करायचे. जस्ट आय विल टेक युअर 2 minutes. सो बघा, फर्स्ट मंथ आहे. फर्स्ट मंथची फ्रिक्वेन्सी किती आहे सांगा, 21. सो फर्स्ट मंथ वरती यायचं इथे. 1 मिनिट. ओके, लुक हियर. फर्स्ट मंथ वरती यायचे. फर्स्ट मंथ बघा इथे आहे आणि त्याची फ्रिक्वेन्सी आहे किती, 21. म्हणजे फर्स्ट मंथ वरती मध्ये 21 ऍक्सिडेंट. सो y ऍक्सिसचा 21 कुठे येतोय बघा, इथे येणार. ठीक आहे. सो हा डॉट जो आहे तो इथे येणार. ओके. सो इथे हा याची फ्रिक्वेन्सी या पॉइंटने आपण दाखवणार. ओके. आणि त्या पॉइंट पासून खाली 1 ला अशी एक स्टँडिंग लाईन ड्रॉ करायची. ठीक आहे. 1 च्या समोर 21 जिथं दाखवते तिथे डॉट पुट करायचे आणि तिथून खाली 1 ला स्टँडिंग लाईन ड्रॉ करायची. ठीक आहे. हा काय दाखवतो, हा एक लाईन दाखवतोय की जो रिप्रेझेंट करतोय की फर्स्ट मध्ये किती ऍक्सिडेंट झालेले. अंडरस्टँड. Yes, ma'am. ओके. आता चला सेकंड ऑब्झर्वेशन रीड करा. सेकंड मंथ. आता सेकंड नंबर वर जायचं आपण. तिथं किती ऍक्सिडेंट झालेले, 27. 27. आता 27 कुठे येतो बघा, 25 to 30 मध्ये तिसऱ्या किंवा इथे कुठेतरी येणार बघा 27. ठीक आहे. सो इथे हा पॉइंट लोकेट करायचा आणि त्या पॉइंट पासून खाली 2 वरती स्टँडिंग लाईन ड्रॉ करायची. ठीक आहे. इन दिस वे. ओके. नेक्स्ट थर्ड मंथ 23. थर्ड मंथ 23 बघा कुठे येणार, 25 आणि 20 आणि 25 च्या मध्ये इथे येणार. इथे अॅक्युरेट मोजायचे बरं का तुम्ही.
23 कुठे येतोय. ठीक आहे. सो इथे बघा या पॉइंटला असणार आहे 23. इथून असं आपण हे प्रत्येक वेळेस काही डॉटेड लाईन नाही काढणार. इथे तुमचा 23 येणार आहे. ठीक आहे. आणि त्या पॉइंट पासून खाली 3 वरती स्टँडिंग लाईन ड्रॉ करायची. ठीक आहे. सो दिस रिप्रेझेंट अस in the third month there are 23 accidents. Okay, in this way all this tabular form is converted into which form? Graphical. Yes, Graphical. graphical form. ओके, सगळा टॅब्युलर जो डाटा आहे तो कशामध्ये कन्वर्ट होणार आहे? तुमचा ग्राफच्या Graph. फॉर्म मध्ये कन्वर्ट होणार आहे. ओके, आणि यालाच आपण काय म्हणतो? ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन ऑफ क्वांटिटेटिव्ह डाटा. ओके, आणि या ग्राफला काय नाव आहे? लाईन ग्राफ. ओके, सो आपण उद्याच्या लेक्चरला नेक्स्ट एक्झाम्पल बघूया आणि हेच एक्झाम्पल रिव्हिज करूया अजून, किंवा नेक्स्ट एक्झाम्पल बघूया आणि त्याचा ग्राफ, लाईन ग्राफ कसा ड्रॉ करायचा ते बघूया. ठीक आहे. सो राईट नाव व्हॉट यू हॅव टू डू, जस्ट टेक स्क्रीनशॉट आणि एका ग्राफ पेपरवरती काय करा, तुम्ही हे ग्राफ ड्रॉ करा. त्याच्या प्रत्येक छोट्या छोट्या लाईनची व्हॅल्यू कन्सिडर करून तो ग्राफ ड्रॉ करा सर्वांनी. ठीक आहे. सो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस PPT and draw the graph. Have you taken this? Yes. Yes, ma'am. Okay. आणि प्रत्यक्षात ग्राफ पेपर वरती हा ग्राफ ड्रॉ करा. ठीक आहे. म्हणजे तुम्हाला एक आयडिया क्लिअर होऊन जाईल. ओके, सो आपण इथे थांबूया. टाइम झालेला आहे तुमचा लंच ब्रेक. and remaining graph we will see on next lecture. ठीक आहे. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, have a nice day.